गुलबर्गा से एक बड़ी और अहम खबर पुलिस एक्शन की खबर सामने आई है, जहां पर एमबी नगर पुलिस ने घरों में चोरी करने वाले 2 बदनाम चोरों को गिरफ्तार करते हुए बर्गली रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई के जरिए पुलिस ने चोरी के केसेस को सॉल्व करते हुए 12,14,000 की चोरीशुदा संपत्ति को बरामद कर लिया है। ये पूरा मामला 3 जून 2025 को सामने आया था, जब वीरभद्रैया जो कि 42 साल के हैं, जो मलिनाथ स्वामी के बेटे KKRTC में FDC के पद पर कर्मचारी हैं, उन्होंने वीरेंद्र पाटिल लेआउट गुलबर्गा के रहने वाले हैं, एमबी नगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया था। शिकायत के मुताबिक 31 मई 2025 को वो अपने परिवार के साथ बसो कल्याण गए थे, जहाँ तिपुरत गाँव में शादी के कार्यक्रम में वो लोग गए थे। 3 जून दोपहर लगभग 2 बजे के वक्त आसपास उनके घर को जब वो वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके घर का ताला टूटा हुआ था। घर के अंदर जब उन्होंने जाकर चेक किया तो वहां पर 1,20,000 नकद रुपए और 20 ग्राम की सोने का मंगलसूत्र की चैन, जिसकी कीमत लगभग 1,80,000 है, और 15 ग्राम की चैन और 15 ग्राम के 3 सोने के रिंग, जिनकी कीमत 1,35,000 बताई जा रही है, जो कि उनके घर से चोरी हो चुके थे। इसी तरह कुल मिलाकर 4,35,000 की उनके घर में चोरी हुई थी। इस शिकायत के आधार पर एमबी नगर पुलिस स्टेशन में केस को दर्ज किया गया था। ACP शिवनगौड़ा पाटिल जो कि नॉर्थ सब डिवीजन है और PI ख्वाजा हुसैन के अंडर द एबल गाइडेंस में एक स्पेशल टीम को बनाया गया था। पुलिस टीम ने टेक्निकल और साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेशन मेथड को इस्तेमाल करते हुए सिर्फ कुछ ही समय में यानी कि 28 जनवरी 2026 को आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान हो चुकी है, जिसका नाम अप्पाजी उर्फ अप्पू है, जिसकी उम्र 22 साल बताई जा रही है, और उनके पिता का नाम गंगाराम चौहान है, और संतोष जिसे अंतैया जिसकी उम्र 30 साल है, इनके पिता का नाम गोविंद चौहान है। इनकी रूप में पहचान हो चुकी है। दोनों अलंग तालुके के रहने वाले हैं और ये लेबर का काम करते थे। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है एमबी नगर पुलिस स्टेशन में। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से टोटल 67 ग्राम के सोने के जेवरात, जिसकी कीमत 1,20,000 रुपये नकद है, और साथ ही चोरी में इस्तेमाल किए गए पल्सर मोटर बाइक को भी इनके पास से बरामद कर लिया गया है। टोटल इनके पास संपत्ति 12,14,000 रुपये की है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। एमबी नगर पुलिस ने ये कार्रवाई सिटी में चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने की दिशा में एक बड़ी काबिल तारीफ सफलता हासिल की है। MB ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಟೀಮ್ ACP ನಾರ್ತ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಇವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ 2 ಜನ ರೂಢಿಗತ ಏನು ಮನೆಗಳ್ಳತನ ಅಪರಾಧಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಬಂಧನದಿಂದ ನಿಯರ್ಲಿ 12 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರೇನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ಪಲ್ಸರ್ ಬೈಕ್, ಆ ಬೈಕನ್ನು ಕೂಡ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೋಡಸ್ ಆಪರಂಡಿ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಅವರು ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಲವು ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೃಷಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ನಂತರ ನಗರಕ್ಕೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಬಂದು ಒಂದು ಕಡೆ ವಾಹನವನ್ನು ಇಟ್ಟು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ, ಈಗ ಕೆಲವು ಅಪರಾಧಿಗಳು ಹಗಲೊತ್ತಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ರೆಕ್ಕಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಯಾವುದು ಲಾಕ್ಡ್ ಹೌಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಥವಾ ಲಾಕ್ಡ್ ಗೇಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದು. ಇವರು ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ವಾಹನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ MB ನಗರದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರೋ ಔಟ್ಸ್ಕರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿರುವ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅಂಥ ಮನೆಗಳನ್ನೇ ಇವರು ಆ ಏರಿಯಾಗಳನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ವಾಹನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬೈ ವಾಕ್ ರೆಕ್ಕಿ ಮಾಡೋದು, ಯಾವುದು ಲಾಕ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಮನೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಲಾಕ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಗೇಟ್ ಇದೆ, ಆ ಗೇಟನ್ನು ಅಥವಾ ಲಾಕ್ಗಳ ಮನೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲೇ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಸಲ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದರೆ 1 ಮಂತ್ ಆ ಕಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದರೆ 1 ಮಂತ್ 2 ಮಂತ್ಸ್ ಏನವರು ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಫೆನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು, 2025 ಜೂನಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು CCTVಯ ಒಂದು ಲೀಡನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ದೊರೆತ
ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಕ್ಷಿ, ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ಎರಡನೇ ಆರೋಪಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂಧಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ 2 ಜನ ಆರೋಪಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅವನ ಒಂದು ಬಂಧನದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿ A1 ಆರೋಪಿನೂ ಕೂಡ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಆರೋಪಿಗಳು ಇರುವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅವರು ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀವಿ. ಉಳಿದ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ